Good morning, all of you. In last lecture that we have started unit that is data converters and memory. So in this unit now we are studying that is different types of memory. That is there are two types of memory in that we have studied RAM and ROM. So RAM means what? Random access memory, and ROM means what? Read only memory. So in that we are studying that is the RAM. So RAM means what? Random access memory. So in that we have to study that is the different types of RAM. So in that first type is So in that first type is static RAM, and second one is dynamic RAM. So static RAM and dynamic RAM. So RAM means what? That is uh, random access memory. So in random access memory, we can perform read operation as well as write operation. That is in RAM. Then in RAM, there are two types of RAM. That is memory behaves like a latches or flip flop, and second one is data remains stored as long as uh, data remains stored as long as power applied. Then next one is dynamic RAM. So dynamic RAM means what? In that we will study different types, that is charge or discharge capacitor. Then next one is memory lost only few. Just a minute. So in that in So in this, we will study that is dynamic RAM, which is charge or discharge capacitor. Then next one type is memory lost only for a few milliseconds. And next one is data must be refreshed periodically by reading and rewriting. In types of RAM, this is the typical structure for the RAM. In microprocessor, there is internal cache memory, then SRAM and DRAM. There are two types of memory. So SRAM is nothing but external cache memory, and DRAM is nothing but main memory. We will study in detail SRAM and DRAM. So SRAM acts as an external memory and DRAM acts as a main memory. Then in SRAM, so SRAM is nothing but what? That is nothing but SRAM is stands for static random access memory. So in static random access memory, we can store data that is without any need of charging. So we will study second type, that is DRAM. So in DRAM, we will store data in capacitors, but in SRAM, we does not require charging, discharging functions. That is, there is no requirement of capacitor component in SRAM. In SRAM, CPU does not need to wait access the data that is from the SRAM during processing. That's why it is faster than DRAM. तर SRAM मध्ये तर की ज्यावेळी तुमचा डेटा प्रोसेसिंग मध्ये असणार आहे दॅट टाइम की सीपीयू जो आहे दॅट डज नॉट वेट टू ऍक्सेस डेटा फ्रॉम एसरॅम. तर याच्यामध्ये डायरेक्टली तुम्ही एसरॅम मध्ये डेटा ऍक्सेस करू शकता. दॅट्स वाय की एसरॅमचं स्पीड जे आहे दॅट इज फास्टर दॅन DRAM. तर DRAM पेक्षा SRAMचं स्पीड जे आहे दॅट इज फास्टर, स्पेसिफिकेशन मध्ये नोट केलेलं आहे. देन इट युटिलायझेस लेस पॉवर दॅन DRAM. तर फास्ट स्पीड. सेकंड स्पेसिफिकेशन जे आहे की लेस युटिलायझेशन पॉवर जी आहे ती लेस असणार आहे एसरॅम मध्ये. बट एसरॅम इज मोर एक्सपेन्सिव्ह ॲज कम्पेअर्ड टू DRAM. तर एसरॅम जो आहे तो कॉस्ट जी आहे एसरॅमची जास्त असणार आहे ॲज कम्पेअर्ड टू DRAM.
So normally used to build very fast memory, that is known as a cache memory. तर SRAM जे आहे ते तुम्ही ॲज अ कॅश एक्सटर्नल कॅश मेमरी म्हणून यूज करणार आहे आणि DRAM जे आहे ॲज अ मेन मेमरी म्हणून काय करणार आहे तर सर्किट्समध्ये यूज करता. तर याच्यामध्ये आपण SRAMचं डायग्रॅम जे आहे SRAMची स्टडी करणार आहे. तर SRAMच्या डायग्रॅममध्ये काय आहे की SRAM मीन्स व्हॉट स्टॅटिक रँडम ॲक्सेस मेमरी. तर याच्यामध्ये मेमरी जी आहे आपण काय करणार आहे बायनरी लॉजिकमध्ये स्टोअर करणार आहे. तर बायनरी लॉजिक मीन्स व्हॉट बायनरी लॉजिक 1 and binary logic 0. So in 1 and 0 bit we will store that is memory. तर मेमरी जी आहे SRAM ची ती तुम्ही बायनरी फॉर्मॅटमध्ये स्टोअर करणार आहे. So in SRAM it uses bistable latching circuitry that is made up of transistor and MOSFET. तर डायग्राम दाखवते. तर SRAM सर्किट जे आहे that is made up of bistable latching circuit. की bistable latching circuit is nothing but की त्या सर्किटमध्ये काय की ट्रान्झिस्टर आणि MOSFET that is metal oxide सेमीकंडक्टिंग फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर यूज करून काय तर सर्किट जे आहे SRAMचं डिझाईन केलेलं आहे. देन SRAM data is lost when memory is not electrically powered. तर याचा मेन डिसएडव्हान्टेज काय आहे SRAM सर्किटचा की ज्यावेळी तुमची पॉवर ऑफ होते दॅट टाइम की तुम्ही जो काही डेटा तुमचा रनिंगमध्ये असणार आहे जर पॉवर ऑफ झाली तर ॲटोमॅटिकली डेटा काय होतो तर लॉस्ट होतो. दॅट इज SRAM सेल. तर SRAM सेल जे आहे इथं डायग्राम दाखवते. तर ही जी आहे SRAM सेलची डायग्राम आहे दॅट इज मेड ऑफ ट्रान्झिस्टर की बायस्टेबल लॅचिंग सर्किट सांगितलं. तर बायस्टेबल लॅचिंग सर्किट इज नथिंग बट ट्रान्झिस्टर आणि हे जे आहे मॉस्फेट कंपोनंट पासून काय केलेलं आहे तर सर्किट जे आहे ते डिझाईन केलेलं आहे SRAM सेल. सो in this 6 transistor configuration that is of its flip-flop circuit keep current in the one direction or the other that is in 0 or 1. तर या सर्किटमध्ये काय केलेलं आहे फ्लिप फ्लॉप सर्किट यूज केलेलं आहे. टोटल 6 ट्रान्झिस्टर्स जे आहे ते सर्किटमध्ये यूज केलेले आहेत की M1 M2 असेल इथं M1 आहे M2 आहे M3 M4 M5 M6. तर टोटल 6 ट्रान्झिस्टर्स जे आहे सर्किटमध्ये यूज केलेले आहेत. देन इथं वर्ड लाईन दॅट इज रो लाईन इंडिकेट केलेली आहे. नंतर इथं कॉलम लाईन इंडिकेट केलेलं आहे. तर कॉलम लाईन इज नथिंग बट बिट लाईन. तर बिट लाईन जी आहे ती BL और BL बारने रिप्रेझेंट केलेली आहे दॅट इज कॉलम लाईन. तर सेल मध्ये तुमचा डेटा जो आहे तो तुम्ही काय करणार आहे रोज आणि कॉलम्स मध्ये काय करणार आहे तर डेटा जो आहे तो स्टोअर करणार आहे. तर रो लाईन इज नथिंग बट वर्ड लाईन आणि कॉलम लाईन दॅट इज नथिंग बट बिट लाईन. तर बिट लाईन जी आहे ती काय करणार आहे तुम्ही BL ने रिप्रेझेंट केलेली आहे डायग्राम मध्ये बिट लाईन जी आहे. देन याच्यामध्ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स जे आहे ते यूज केलेले आहेत. तर फ्लिप फ्लॉप सर्किटचं फंक्शन जे आहे ते इथे नोट केलेलं आहे दॅट इज फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स दॅट कीप्स तर फ्लिप फ्लॉप सर्किट जे आहे दॅट कीप्स करंट फ्लोईंग इन वन डायरेक्शन और अदर दॅट इज 0 और 1. तर करंट डायरेक्शन जी आहे ती आपण काय करणार आहे फ्लिप फ्लॉपने सर्किटमध्ये सेट करणार आहे. दॅट इज तुमचा करंट ओनली वन डायरेक्शन मध्ये फ्लो होणार आहे किंवा बायनरी लॉजिकने आपण काय करणार आहे करंट डायरेक्शन जी आहे ती आपण रिप्रेझेंट करणार आहे. देन नेक्स्ट वन स्टेटमेंट इज रिटन हिअर दॅट इज द 0 और 1 state can be written and read instantly without waiting for a capacitor to fill up a drain. तर याच्यामध्ये काय आहे की ट्रान्झिस्टर SRAM सेलमध्ये की तुमचा कॅपॅसिटर कंपोनंट जो आहे तो ॲबसेंट आहे. तर कॅपॅसिटर कंपोनंट ॲबसेंट आहे दॅट्स वाय की तुमची इन्फॉर्मेशन जी आहे ती तुम्ही काय करताय बायनरी बिट्समध्ये स्टोअर करताय. 0 और 1 बिटमध्ये काय करताय इन्फॉर्मेशन जी आहे ती स्टोअर करणार आहे. तर जी काही इन्फॉर्मेशन स्टोअर केलेली आहे तर SRAM मध्ये आपण रीड राईट दोन्ही ऑपरेशन परफॉर्म करतो. तर बायनरी बिट्स वरून आपण काय करू शकतो तर डेटा जो आहे तो रीड करू शकतो ॲज वेल ॲज राईट करू शकतो. दॅट इज द सेकंड वन फंक्शन. द नेक्स्ट फंक्शन जे आहे SRAM सेलचं दॅट इज 6 ट्रान्झिस्टर्स टेक्स more space than DRAM cell
दॅट इज मेड अप ऑफ 1 ट्रान्झिस्टर अँड 1 कॅपॅसिटर. तर SRAM सेल जो आहे की आता तुम्हाला SRAM सेलची डायग्राम दाखवली, तर SRAM सेल जो आहे टोटल 6 ट्रान्झिस्टर पासून तुमचा डिझाईन केलेला आहे. ॲज वेल ॲज फ्लिप फ्लॉप सर्किट जे आहे ते याच्यामध्ये आपण यूज करणार आहे. बट DRAM सेलची आपण डायग्राम स्टडी करणार आहे. तर DRAM सेलमध्ये आपण काय करणार आहे, फक्त एक ट्रान्झिस्टर आणि एक कॅपॅसिटर यूज करून काय करणार आहे, DRAM सेल जो आहे तो डिझाईन करणार आहे. सो voltage, that is opposite voltages are applied to the column wire, then the flip flop is oriented in one of two direction for 0 and 1. Then next function जे आहे ते नोट केलेले आहे, flip flop becomes storing cell as long as a constant voltage applied. तर इथं डायग्राम मध्ये बघा, तर इथं टोटल 6 ट्रान्झिस्टर्स जे आहे डायग्राम मध्ये यूज केलेले आहेत. देन नेक्स्ट वन काय आहे की रीड लाईन इंडिकेट केलेली आहे आणि वर्ड लाईन जी आहे ती इंडिकेट केलेली आहे. तर वर्ड लाईन इज नथिंग बट रो लाईन इंडिकेट केलेली आहे. बीट लाईन इज नथिंग बट कॉलम लाईन जी आहे ती डायग्राम मध्ये इंडिकेट केलेली आहे. तर याच्यामध्ये रीड आणि राईट ऑपरेशन जे आहे ते आपण परफॉर्म करणार आहे SRAM सेलमध्ये. तर SRAM सेलमध्ये की रीड ऑपरेशन आणि राईट ऑपरेशन कसं परफॉर्म करणार आहे, तर राईट ऑपरेशन तर इथं ट्रान्झिस्टर जे आहे की 2 ट्रान्झिस्टर जे आहे की काय करणार आहे, ट्रान्झिस्टर M1 M2 M3 M4 की आपण सपोज M1 M3 काय करणार आहे, क्रॉस कपलिंग मध्ये कनेक्ट करणार आहे. तर क्रॉस कपलिंग मीन्स व्हॉट की M1 जो आहे M3 ला कनेक्ट करणार आहे, M3 जो आहे M1 ला कनेक्ट करणार आहे. दॅट टाइम क्रॉस कपलिंग सर्किट तुम्ही काय करणार आहे, डिझाईन करणार आहे. तर जनरल डायग्राम आहे की याच्यामध्ये वर्किंग मध्ये फक्त नोट करणार आहे की ज्यावेळी रीड आणि राईट आपण 2 ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. सो व्हेन वी विल परफॉर्म राईट ऑपरेशन, तर फर्स्ट ऑपरेशन काय करणार आहे, आपण राईट ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. सो इन राईट ऑपरेशन दॅट इज की आपण काय करणार आहे, डेटा सिग्नल जो आहे तो काय करणार आहे, 1 ला सेट करणार आहे. तर याच्यामध्ये ज्यावेळी 1 ला आपण डेटा सिग्नल सेट करणार आहे, दॅट टाइम इथं डेटा सिग्नल इज नथिंग बट डायग्राम मध्ये इथं तुम्हाला वर्ड लाईन जी आहे ती इंडिकेट केलेली आहे. तर वर्ड लाईन ज्यावेळी आपण काय करणार आहे किंवा रो लाईन जी आहे की ज्यावेळी 1 ला सेट करणार आहे, दॅट टाइम आपण काय करणार आहे, राईट ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. आणि सेकंड रीड ऑपरेशन, तर रीड ऑपरेशन मीन्स व्हॉट की ज्यावेळी कॉलम लाईन जी आहे ती तुम्ही लॉजिक 1 ला कनेक्ट करणार आहे, दॅट टाइम काय करणार आहे, तर रीड ऑपरेशन जे आहे ते परफॉर्म करणार आहे. तर रीड आणि राईट ऑपरेशन जे आहे वर्ड लाईन आणि बीट लाईन वरून आपण काय करणार आहे, तर रीड राईट ऑपरेशन जे आहे ते रॅम सेल SRAM मध्ये परफॉर्म करणार आहे. देन टायमिंग डायग्राम जी आहे ती इथं इंडिकेट केलेली आहे. तर टायमिंग डायग्राम फक्त तुम्हाला वेव्ह फॉर्म ड्रॉ करण्यासाठी आहे, डिटेलमध्ये नाही आहे. तर इथं रीड सिग्नल जो आहे तो ड्रॉ केलेला आहे. ॲड्रेस बस, डेटा बस जी आहे ती डिझाईन केलेली आहे. तर आपण टायमिंग डायग्राममध्ये SRAM मध्ये रीड राईट दोन्ही ऑपरेशन परफॉर्म करतो. तर त्याच्यानुसार रीड राईट जे आहे ऑपरेशन इंडिकेट केलेले आहे. देन नेक्स्ट वन जे आहे ॲप्लिकेशन्स जे आहे ते नोट केलेले, दॅट इज ॲप्लिकेशन ऑफ SRAM सेल. तर SRAM सेल जे आहे दॅट इज की तुम्ही कम्प्युटरमध्ये SRAM कन्सेप्ट जो आहे ॲज अ कॅश मेमरी म्हणून काय करता, यूज करता. देन नेक्स्ट वन जे आहे ॲप्लिकेशन जे आहे SRAMचं, दॅट इज SRAM इज also used for high speed register. तर register operations मध्ये काय, high speed register operation मध्ये SRAM सेल जो आहे तो यूज करता. that is cache and small memory blanks like a frame buffer on a display adapter. तर डिस्प्ले अडॅप्टर सर्किट मध्ये असेल किंवा मॉडर्न अप्लायन्सेस असेल, ॲटोमॅटिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स असतील, इलेक्ट्रॉनिक टॉईज असेल, मोबाईल फोन्स असतील, सिंथेसायझर सर्किट, डिजिटल कॅमेरा, दॅट आर दी ॲप्लिकेशन्स ऑफ SRAM सेल. की SRAM सेल जो आहे तो आपण यूज करतो. देन नेक्स्ट वन ॲप्लिकेशन जे आहे की दॅट इज इन PC, दॅट इज कम्प्युटरमध्ये किंवा पेरिफेरल इक्विपमेंट, प्रिंटर असेल, LCD असेल, हार्ड डिस्क असेल, राउटर असेल किंवा
buffer in CD-ROM and CD read write driver सर्किट मध्ये काय करता तुम्ही SRAM सेल जो आहे तो यूज करता. दॅट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ SRAM सेल. देन नेक्स्ट वन जे आहे DRAM. तर DRAM सांगितलं की SRAM मध्ये काय की तुम्ही डेटा जो आहे जो काही डेटा स्टोअर करताय तो काय करता बायनरी बिट्स मध्ये डेटा स्टोअर करता. बट इन DRAM तर DRAM is nothing but dynamic random access memory. So in dynamic random access memory, that is we store data in कॅपॅसिटर. तर कॅपॅसिटर चं फंक्शन सांगितलेलं आहे तुम्हाला. कॅपॅसिटर जो आहे चार्जिंग डिस्चार्जिंग पर्पजसाठी यूज करतो. सो इट रिक्वायर्स कॅपॅसिटर कंपोनंट फॉर डिझायनिंग DRAM cell. Then next is it requires electric current to maintain its electrical states. The electrical charge of DRAM that decreases with time that may result in loss of data. तर याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक करंटची रिक्वायरमेंट असणार आहे. तर ऍक्च्युअल सर्किट दाखवते की याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे कॅपॅसिटर कंपोनंट जो आहे तो यूज करणार आहे. सो कॅपॅसिटर डिटरमाइन्स वेदर द पर्टिक्युलर बिट इज लॉजिक 1 और लॉजिक 0. तर लॉजिक 1 आणि लॉजिक 0 तर कॅपॅसिटर वरून कसं आपण डिटरमाइन करणार आहे की ज्यावेळी कॅपॅसिटर तुमचा चार्ज होणार आहे दॅट इंडिकेट्स लॉजिक लेवल 1 आणि ज्यावेळी कॅपॅसिटर डिस्चार्ज होणार आहे किंवा ॲब्सेन्स ऑफ चार्ज इंडिकेट्स लॉजिक 0. तर चार्जिंग स्टेट जी आहे ती आपण काय करणार आहे लॉजिक 1 ने रिप्रेझेंट करतो. डिस्चार्जिंग स्टेट जी आहे ती लॉजिक 0 ने रिप्रेझेंट करतो. सो दिस इज द बेसिक डायग्राम फॉर DRAM सेल. तर DRAM सेल SRAM सेलची डायग्राम तुम्हाला सांगितली. तर SRAM सेलच्या डायग्राम मध्ये काय की SRAM सेलमध्ये टोटल 6 ट्रान्झिस्टर्स जे आहे ते यूज केलेले. त्याच्यामध्ये वर्ड लाईन आणि बिट लाईन जी आहे ती इंडिकेट केलेली. तर त्याच्यामध्ये आपण रीड आणि राईट ऑपरेशन SRAM सेलमध्ये परफॉर्म करत होतो. तर रीड आणि राईट ऑपरेशन मीन्स वॉट की ज्यावेळी राईट ऑपरेशन परफॉर्म करणारे दॅट टाइम वर्ड लाईन जे आहे लॉजिक 1 ला सेट करतो. रीड ऑपरेशन परफॉर्म करणारे दॅट टाइम तुमची बीट लाईन जी आहे लॉजिक 1 ला सेट करणार आहे. आणि अकॉर्डिंग टू दॅट वी विल स्टडी the read and write operation. Then second one is DRAM cell. So DRAM cell is nothing but dynamic random access memory. So in this data is stored in the form of charge on the capacitor. तर कॅपॅसिटर इथं हा जो आहे कॅपॅसिटर कंपोनंट सर्किटमध्ये कनेक्टेड आहे. एक ट्रान्झिस्टर कनेक्टेड आहे. तर कॅपॅसिटर कंपोनंट मध्ये तुम्ही काय करणार आहे डेटा जो आहे तो स्टोअर करणार आहे. सो डेटा दॅट इज स्टोर्ड इन दॅट इज चार्जिंग अँड डिस्चार्जिंग. सो व्हेन कॅपॅसिटर परफॉर्म्स charging operation that time you can write as a logic 1, and when capacitor discharges that time you can write as a logic 0. So in dynamic RAM or a DRAM cell there are two signals, that is control signal and bit line word or a bit line or a word line. So row signal bit line means word line जी indicate केलेली आहे. So word line जी आहे that is your row signal. तर row signal is nothing but काय की row signal is nothing but काय असणार आहे तुमचा तर सर्किट मध्ये रो सिग्नल जो आहे कंट्रोल सिग्नल म्हणून ऍक्ट होणार आहे. ॲज वेल ॲज कॉलम सिग्नल. तर कॉलम सिग्नल जो आहे दॅट इज बिट लाईन. तर बिट लाईन जो आहे तर याच्यामध्ये तर कंट्रोल सिग्नल जो आहे की इथं रो लाईन असेल किंवा कॉलम लाईन असेल. सो रो लाईन इज नथिंग बट वर्ड लाईन आणि कॉलम लाईन इज नथिंग बट वॉट बिट लाईन. तर याच्यामध्ये these are the control lines. So these control lines are की ज्यावेळी लॉजिक 0 ला असणार आहे दॅट इज ज्यावेळी कॅपॅसिटर डिस्चार्जिंग मोडमध्ये असणार आहे दॅट टाइम काय होणार आहे तर इथं हा ट्रान्झिस्टर जो आहे दॅट ऍक्ट्स ॲज अ ओपन स्विच. तर ट्रान्झिस्टर जो आहे दॅट विल ऍक्ट ॲज अ ओपन स्विच. ओपन स्विच मीन्स वॉट कॅपॅसिटर जो आहे तो तुमचा डिस्चार्जिंग कंडिशनमध्ये असणार आहे. देन सेकंड कंडिशन काय की ज्यावेळी कॅपॅसिटर तुमचा चार्ज कंडिशनमध्ये असणार आहे दॅट टाइम
ट्रान्झिस्टर जो आहे तो काय असणार आहे, क्लोज स्विच म्हणून ऍक्ट होणार आहे. तर क्लोज स्विच मीन्स व्हॉट, कॅपॅसिटर जो आहे तो चार्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. दॅट इज द फंक्शन ऑफ DRAM सेल. सो DRAM सेल that is simple and as a result can be densely packed on silicon chip and this makes it's very cheap. तर याच्यामध्ये DRAM सेलमध्ये की इथं ऑपरेशन सेम नोट केलेलं आहे, आता सांगितलं. दॅट इज 2 लाईन्स आर कनेक्टेड टू DRAM सेल, दॅट इज वर्ड लाईन अँड बिट लाईन दॅट आर कनेक्टेड शोन इन फिगर. इथं डायग्राममध्ये तुम्हाला दाखवल्या की बिट लाईन आणि वर्ड लाईन जे आहे दॅट आर कनेक्टेड टू DRAM सेल. So bit line is nothing but column line and word line is nothing but row line. In this, the basic memory cell that would be made up of one of many thousands or millions of such a cells that is completed in one single memory chip. So memories may have capacities of 256 megabit mbit नोट केलेले अँड मोर. तर याच्यामध्ये कॅपॅसिटी जी आहे मेमरी सेलची रिप्रेझेंट केली आहे 256 मेगाबिट्स और त्याच्यापेक्षा जास्त कॅपॅसिटी जी आहे DRAM सेलची तुम्ही जास्त कॅपॅसिटीचा सेल जो आहे तो यूज करू शकता. देन टू इम्प्रूव्ह राईट और रीड कॅपॅबिलिटीज अँड स्पीड द ओव्हरऑल डायनामिक रॅम मेमरी मे बी स्प्लिट इंटू 2 सब अरेज, की आपण डायग्राम जे आहे स्टडी करणार आहे याच्यामध्ये. तर याच्यामध्ये नेक्स्ट वन जे आहे की टाईप्स आहेत DRAM सेलचे, फक्त नावं स्टडीसाठी आहे, तुम्हाला डिटेलमध्ये नाही आहे. तर सिंक्रोनस DRAM सेल, देन डबल डेटा रेट DRAM सेल आहे, एक्सटेंडेड डेटा आउट DRAM सेल. देन नेक्स्ट वन टाईप इज बर्स्ट एंडोडर्न DRAM cell and rambus DRAM cell. That are the different types of DRAM cell. Then applications जे आहे DRAM cell चे नोट केलेले. So applications जे आहे so DRAM cell that is used in high volume memories such as की इथं नोट केलेले की स्पीड एनहान्सिंग सर्किट्स मध्ये काय करता तुम्ही DRAM कन्सेप्ट जो आहे तो यूज करता. किंवा लो पॉवर इंटरनल डिझाईन टेक्निक्स किंवा इन बॅटरी ऑपरेटेड सिस्टीम मध्ये काय करता की DRAM कन्सेप्ट जो आहे दॅट यू कॅन यूज. देन नेक्स्ट वन ॲप्लिकेशन इज दॅट इज युज्ड फॉर memory that is graphics enhancement like high speed point to point interfaces as well as several internal graphics function. तर graphics function मध्ये काय करता की DRAM सेल जो आहे तो यूज केला जातो. देन नेक्स्ट ॲप्लिकेशन्स जे आहे नेटवर्किंग अँड बॅटरी ऑपरेटेड सिंक्रोनस अँड असिंक्रोनस ॲप्लिकेशनमध्ये DRAM कन्सेप्ट जो आहे दॅट इज यूज्ड. देन DRAM सेल दॅट इज also used in पर्सनल कम्प्युटर ॲप्लिकेशन मध्ये, व्हिडिओ गेम्स असेल किंवा लॅपटॉप असेल, इन दॅट ॲप्लिकेशन यू कॅन यूज DRAM सेल. देन नेक्स्ट जे आहे कम्पॅरिझन आहे. तर काही वेळा क्वेश्चन पेपरमध्ये कम्पॅरिझन जे आहे ते तुम्हाला विचारलं जातं. सो कम्पॅरिझन जे आहे दॅट इज कम्पॅरिझन बिटवीन SRAM सेल अँड DRAM सेल. तर 4 मार्क्ससाठी काही वेळा क्वेश्चन पेपरमध्ये क्वेश्चन जो आहे तो विचारलेला जातो, कम्पेअर SRAM विथ रिस्पेक्ट टू DRAM. तर SRAM सांगितलं की SRAM इज नथिंग बट स्टॅटिक रॅम आणि DRAM मीन्स व्हॉट, डायनामिक रॅम. तर याच्यामध्ये SRAM जे आहे त्याच्यामध्ये कम्पॅरिझन पॉईंटमध्ये की फर्स्ट पॉईंट सांगितला की SRAM सेल जो आहे दॅट इज मेड अप ऑफ 6 ट्रान्झिस्टर अँड फ्लिप फ्लॉप सर्किट. DRAM सेल सांगितला की DRAM सेलमध्ये तुम्ही काय करणार आहे तर सिंगल ट्रान्झिस्टर अँड सिंगल कॅपॅसिटर यूज करून काय करणार आहे तर DRAM सेल जो आहे तो डिझाईन करता. देन नेक्स्ट वन जे आहे की याच्यामध्ये नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्स जे आहे SRAM सेलमध्ये काय असणार आहे, नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्सची रिक्वायरमेंट जी आहे मोर दॅट इज जास्त असणार आहे. अँड इन DRAM सेल देर इज लेस नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्स आर रिक्वायर्ड. देन स्टोरेज कॅपॅसिटी जी आहे SRAM सेलची स्टोरेज कॅपॅसिटी जी आहे दॅट इज लेस
DRAM सेलची स्टोरेज कॅपॅसिटी जी आहे दॅट इज मोर ॲज कम्पेअर्ड टू SRAM. देन नेक्स्ट वन ॲडव्हान्टेज इज की याच्यामध्ये बिट्समध्ये आपण काय करणार आहे, डेटा जो आहे तो स्टोअर करणार आहे. बिट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्होल्टेज. 0 and 1 फॉर्मॅटमध्ये आपण काय करतो, डेटा जो आहे तो स्टोअर करतो. इन DRAM सेल we will store data that is in the form of charge. तर चार्ज मीन्स व्हॉट, कॅपॅसिटर चार्ज किंवा डिस्चार्ज होणार आहे. तर त्याच्यानुसार आपण काय करणार आहे, कॅपॅसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग वरून काय करणार आहे, तर इन्फॉर्मेशन जी आहे ती स्टोअर करणार आहे. देन नेक्स्ट वन ॲप्लिकेशन सांगितले की SRAM सेल जो आहे दॅट इज युज्ड इन हाऊसहोल्ड अप्लायन्सेस, हँडहेल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस दॅट इज युज्ड इन कार. देन नेक्स्ट वन जे आहे DRAM सेलचे ॲडव्हान्टेजेस जे आहे ते तुम्हाला सांगितले. सो DRAM सेल दॅट इज युज्ड इन कम्प्युटर मेमरी, दॅट इज द ॲप्लिकेशन ऑफ DRAM सेल. देन नेक्स्ट जे आहे तर SRAM आणि DRAM कन्सेप्ट जो आहे तो आपण स्टडी केला. देन नेक्स्ट कन्सेप्ट जो आहे मेमरीमध्ये ROM. तर ROM मीन्स व्हॉट, रँडम ॲक्सेस सॉरी रीड ओनली मेमरी. तर ROM जो आहे दॅट इज द रीड ओनली मेमरी जे आहे ते आपण स्टडी करणार आहे. तर याच्यामध्ये ROM जो आहे तर ROM दॅट इज स्टँड्स फॉर रीड ओनली मेमरी. तर याच्यामध्ये आपण फक्त काय की रीड ऑपरेशन जे आहे ते परफॉर्म करतो इन ROM. So the data and instructions in ROM are stored by the manufacturers at the time of manufacturing. तर याच्यामध्ये ROM मध्ये काय की तुमचा डेटा किंवा इन्स्ट्रक्शन्स जे आहे दॅट आर स्टोर्ड बाय द मॅन्युफॅक्चर ॲट द टाइम ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग. तर ज्यावेळी मॅन्युफॅक्चर तुमचा ROM डिझाईन करतो दॅट टाइम त्याच्यामध्ये तुमच्या इन्स्ट्रक्शन्स आणि डेटा जो काय असेल तो स्टोअर केलेला असतो. सो डेटा अँड प्रोग्राम कॅन नॉट बी चेंज्ड ऑर डिलीटेड आफ्टरवर्ड्स. तर याच्यामध्ये की जो काही डेटा स्टोअर केलेला आहे किंवा इन्स्ट्रक्शन स्टोअर केलेले आहेत तर दॅट कॅनॉट बी चेंज्ड ऑर डिलीटेड. सो यू कांट चेंज ऑर delete the data or instruction from ROM memory. So the data or instruction stored in ROM can only be read, but new data or instruction cannot be written. तर आता फंक्शन सांगितलं ROMचं की ROM मध्ये काय की तुम्ही फक्त डेटा काय करू शकता, रीड करू शकता, राईट करू शकत नाही. तर दॅट इज द मेन फंक्शन ऑफ ROM memory. So in ROM data and instructions are permanently stored. तर डेटा आणि इन्स्ट्रक्शन्स काय असणार आहे, परमनंटली स्टोअर असणार आहे. सो व्हेन पॉवर इज ऑफ द इन्स्ट्रक्शन्स इन ROM किंवा डेटा जो काय असेल ROM मधला दॅट कॅनॉट लॉस्ट, दॅट इज द ROM. तर ROM जे आहे दॅट इज द टाईप ऑफ नॉन व्होलाटाईल मेमरी. तर तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलेलं की व्होलाटाईल मेमरी अँड नॉन व्होलाटाईल मेमरी. तर ROM जो आहे दॅट इज टाईप ऑफ नॉन व्होलाटाईल मेमरी. नॉन व्होलाटाईल मेमरीचा टाईप आहे. देन नेक्स्ट वन जे आहे की ROM मध्ये की रीड ओनली मेमरी आपण स्टडी केलं. तर याच्यामध्ये आपण डेटा काय करणार आहे, परमनंटली डेटा स्टोअर करणार आहे. डेटा असेल, इन्स्ट्रक्शन असेल दॅट आर परमनंटली स्टोर्ड. तर जनरल ब्लॉक डायग्राम जे आहे तिथं ROMची इंडिकेट केलेली आहे की इथं नंबर ऑफ इनपुट्स जे आहे ते रिप्रेझेंट केलेले आहेत. देन नेक्स्ट वन जे आहे आउटपुट रिप्रेझेंट केलेले आहेत. देन सेम इथं ब्लॉक डायग्राम जी आहे ती ड्रॉ केलेली आहे. तर ब्लॉक डायग्राममध्ये जनरल ब्लॉक डायग्राममध्ये ॲड्रेस इनपुट्स A0 A1 की आपण काय करणार आहे, ॲक्च्युअल इथं ROM स्ट्रक्चर जे आहे ते डिझाईन केलेलं आहे. तर इथं काय केलेलं आहे, 3 to 8 लाईन डिकोडर सर्किट जे आहे ते यूज केलेले की 3 इनपुट आणि 8 आउटपुट जे आहे ते डिझाईन केलेले आहेत. तर याच्यामध्ये 3 इनपुट A B C ने रिप्रेझेंट केलेले आहेत. तर आउटपुट जे आहे ते Y0 Y1
Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 ने रिप्रेझेंट केलेले आहेत. तर टोटल Y0 to Y7 काय केलेले आहेत, आउटपुट जे आहे ते डिझाईन केलेले आहेत. दॅट इज 3 to 8 लाईन डिकोडर जो आहे बाय युझिंग रॉम जे आहे ते डिझाईन केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये डिकोडर सर्किटचं फंक्शन जे आहे ते आपण स्टडी करणार आहे. सो इथं डायोड ॲरे जो आहे तर इथं तर रीड ओनली मेमरी जे आहे so this is the general block diagram which is having number of inputs and number of outputs. So in ROM circuit we will use decoder, that is 2 to 4 line decoder असेल, 3 to 8 line decoder असेल किंवा 4 to 16 लाईन डिकोडर सर्किट असेल. तर त्याच्यावरून आपण काय करतो, तर रॉम ऑर्गनायझेशन जे आहे ते डिझाईन करतो. तर इथं सेम सर्किट जे आहे रॉम ऑर्गनायझेशनचं इंटरनल स्ट्रक्चर जे आहे ते डिझाईन केलेलं आहे. तर इथं ही जी आहे 3 to 8 लाईन डिकोडर आय सी यूज केलेली आहे. 3 to 8 लाईन आय सीचा नंबर जो आहे तो इथं नोट केलेला आहे, दॅट इज 74138 जो आहे तो आय सी नंबर आहे 3 to 4 लाईनचा. तर इथं 3 इनपुट दिलेले आहेत आणि टोटल 8 आउटपुट जे आहे Y0 to Y7 ने रिप्रेझेंट केलेले आहेत. तर इथं इनपुटला आपण काय करणार आहे, तर 0 to 7 पर्यंत कॉम्बिनेशन देणार आहे. त्याच्यानुसार इथं काय केलेले आहेत, तर तुमचे डायोड्स जे आहे ते ॲरेमध्ये कनेक्टेड आहे, की तुमचं Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 च्या अक्रॉस काय केलेले डायोड्स जे आहे ते कनेक्ट केलेले आहेत. तर जे काही इनपुट देत आहे त्याच्यावरून आउटपुट काय जनरेट होईल, तर फक्त ब्लॉक डायग्राम तुम्हाला स्टडीसाठी आहे, जास्त डिटेलमध्ये नाही आहे. तर इथं ब्लॉक डायग्राममध्ये काय केलेलं आहे, तर ॲरेमध्ये काय केलेलं आहे, तर मेमरी ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर जे आहे ते डिझाईन केलेलं आहे. तर डायोड जे आहे, तर डायोड मीन्स वन इज स्टोर्ड ॲट द लोकेशन डेटा आउटपुट. तर डायोड जो आहे तो काय रिप्रेझेंट करतोय, की इथं आता Y0 ला सपोज काय केलेलं आहे, तर 000 डेटा पास केलेला आहे. तर लोकेशन फक्त जे काय ॲड्रेस और डेटा लोकेशन जे काय असेल ते काय केलं जाणार आहे, की तुमचं डायोड थ्रू सर्किटमध्ये पास केलं जाणार आहे. त्याच्यानुसार इथं D0, D1, D2, D3 च्या अक्रॉस आपण काय करणार आहे, आउटपुट जे आहे ते चेक करणार आहे. मीन्स इनपुट जे काय देत आहे त्याच्यावरून आउटपुट जे आहे ते क्रॉस चेक करणार आहे. देन टायमिंग डायग्राम जे आहे ती नाही आहे स्टडीसाठी तुम्हाला. टाईप्स जे आहे रॉमचे इथं नोट केलेले आहेत, की याच्यामध्ये फक्त टाईप्स नावं स्टडीसाठी आहे तुम्हाला. दॅट इज मास्क्ड रॉम, देन सेकंड वन इज प्रोग्रामेबल रॉम, then next type is erasable programmable ROM memory, and next one is electrically erasable programmable ROM memory. तर that are the types of ROM memory. तर याच्यामध्ये नेक्स्ट जे आहे आपण फ्रॉम स्टडी करणार आहे. तर रॉम मेमरीमध्ये आपण काय करणार आहे, की फक्त इंटरनल ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चरची डायग्राम जी आहे ती तुम्हाला स्टडीसाठी आहे. देन नेक्स्ट वन जे आहे PROM, that is programmable read only memory, that is this is the form of ROM, is initially blank. तर याच्यामध्ये PROM जो आहे that is प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी. तर याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो, की मेन फंक्शन काय आहे, की याच्यामध्ये वी कॅन द युजर और अ मॅन्युफॅक्चरर can write data program on it by using special devices. तर याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरीमध्ये काय, की मॅन्युफॅक्चरर जो आहे दॅट कॅन बी राईट डेटा और अ प्रोग्राम बाय युझिंग स्पेशल डिव्हाइसेस. तर स्पेशल डिव्हाइस यूज करून काय करू शकता, की तुम्ही डेटा जो आहे तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरीमध्ये राईट करू शकता. But once the program or data is written in PROM chip, it cannot be changed. तर तुम्ही जी काय इन्फॉर्मेशन राईट करणार आहे चिपवरती, दॅट इज PROM मेमरीवरती, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरीवरती, सो जी काही इन्फॉर्मेशन तुम्ही राईट करणार आहे दॅट कॅनॉट बी चेंज, की ज्यावेळी तुम्ही डेटा जो काही टाईप करणार आहे, सेव्ह करणार आहे मेमरीमध्ये, तो तुमचा ओनली वन टाइम सेम होणार आहे.
दॅट कॅन नॉट बी चेंज्ड ऑर डिलीट. तर तुम्ही जरी डिलीट करण्याचा प्रयत्न केला तरी तो रॉम मेमरीमधून डेटा जो आहे यू कांट डिलीट ऑर चेंज. सो इफ देर इज अन एरर इन रायटिंग इन्स्ट्रक्शन ऑर डेटा इन प्रॉम द एरर कॅनॉट बी इरेज. जर तुमचं काय की डेटा और इन्स्ट्रक्शन तुम्ही ज्या काही प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरीमध्ये स्टोअर करताय, जरी तुमची इन्फॉर्मेशन चुकली किंवा डेटा इन्स्ट्रक्शन जे आहे की एरर जनरेट झाला, दॅट टाइम काय होणार आहे, तर जो काही डेटा तुम्ही राईट करताय किंवा ज्या काही इन्स्ट्रक्शन्स किंवा प्रोग्राम रन करताय दॅट कॅनॉट बी इरेज्ड, की तुम्ही जी काही इन्फॉर्मेशन करणार आहे दॅट कॅन नॉट बी चेंज्ड. वन्स तुम्ही जी काही टाईप केलेली इन्फॉर्मेशन असणार आहे ती ॲज इट इज तुमची इन्फॉर्मेशन विथ एरर काय होणार आहे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरीमध्ये काय होते, स्टोअर होते. देन सेकंड टाईप जो आहे दॅट इज EEPROM. तर EEPROM मीन्स व्हॉट, दॅट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी. आता EEPROM जे आहे दॅट इज अपोजिट टू प्रॉम. मीन्स तुम्ही याच्यामध्ये काय करू शकता की डेटा जो काय करताय रीड करू शकता किंवा राईट करू शकता. तर जो काही डेटा तुम्ही राईट करताय दॅट कॅन बी इरेजेबल. तर इरेजेबल मीन्स व्हॉट, EEPROM मीन्स व्हॉट की इरेजेबल. सो इरेजेबल मीन्स व्हॉट, यू कॅन इरेज डेटा अँड रीराईट डेटा. तर इन्फॉर्मेशन जी आहे ती तुम्ही काय करू शकता, यू कॅन चेंज अँड न्यू डेटा ऑल्सो कॅन बी ॲडेड. की तुम्ही काय करू शकता, EEPROM मेमरीमध्ये काय करू शकता की डेटा जो काही, जर तुमचा एखादा इन्स्ट्रक्शन चुकली असेल प्रोग्राममध्ये किंवा डेटा स्टोअर केलेला एरर इंडिकेट करत असेल, दॅट टाइम यू कॅन चेंज करू शकता or you can add new data in EEPROM memory. So EEPROM memory is in use, its content can only be readed. तर इथं फंक्शन जे आहे ते नोट केलेलं आहे. देन ॲप्लिकेशन्स जे आहे EEPROM मेमरीचे मेन्शन केलेले आहेत. EEPROM मेमरी जे आहे दॅट इज युज्ड इन बूटस्ट्रॅप ऑपरेटिंग सिस्टीम, कम्प्युटरमध्ये यूज करतो आपण. देन इट कॅन बी ऑल्सो युज्ड इन some microcontroller that can use on chip EEPROM. then की याच्यामध्ये की C किंवा PIC मायक्रोकंट्रोलर जे आहे दॅट इज द टाईप ऑफ मायक्रोकंट्रोलर IC की त्याच्यामध्ये आपण EEPROM मेमरी जी आहे ती यूज करतो. देन नेक्स्ट वन इज मायक्रोकंट्रोलर that is where built the window for debugging and program development purpose. तर याच्यामध्ये डिबगिंग अँड प्रोग्राम डेव्हलपमेंट पर्पजसाठी तुम्ही काय EEPROM मेमरी जी आहे ती यूज करू शकता. देन नेक्स्ट जी आहे EEPROM मेमरी आपण स्टडी करणार आहे. तर EEPROM मीन्स व्हॉट, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी. तर याच्यामध्ये आपण काय करतो, दिस काइंड ऑफ रॉम कॅन बी रिटन ऑर चेंज विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस. तर EEPROM मीन्स व्हॉट की याच्यामध्ये आपण काय की डेटा इरेज करू शकतो ॲज वेल ॲज न्यू डेटा ॲड करू शकतो, बट बाय युझिंग इलेक्ट्रिकली और इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस यूज करून काय करू शकतो, तर डेटा जो आहे तो रॉममध्ये मॉडिफाय करू शकतो किंवा स्टोअर करू शकतो. दॅट इज द EEPROM मेमरी. तर इथं टाइम लिमिट जे आहे संपेल, आता लेक्चर डिस्कनेक्ट होईल. नेक्स्ट टाइम आपण परत EEPROM जे आहे ते स्टडी करू. थेरॉटिकल पार्ट आहे त्याच्यामुळे थोडं फास्ट घेते. तर नेक्स्ट लेक्चरला परत EEPROM मेमरी जी आहे ते आपण स्टडी करूया.